নমস্কার বন্ধুরা, আমি ধৃতিমান দ্য ডট চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, রাহুল গান্ধী যেমন কথা তেমন কাজ। কর্ণাটকের সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের মহাদেবপুরা বিধানসভার সম্পূর্ণ ভোটার লিস্ট থেকে তিনি তথ্য তুলে নিয়ে এসে দেখালেন ভারতবর্ষে কিভাবে একাধিক উপায়ে ভোট চুরি হচ্ছে। রাহুল গান্ধীর এই তথ্যবোমা ফাটার পর ইলেকশন কমিশন এই তথ্য সম্বন্ধে কোনো উত্তর এখন অবধি দিতে পারছে না। উল্টে তারা রাহুল গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে, রাহুল গান্ধী যেন হলফনামা দিয়ে বলে এই তথ্যগুলো সত্যি। মিথ্যে প্রমাণ হলে রাহুল গান্ধী শাস্তির সম্মুখীন হবেন। এই দেশে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ভোট সঠিকভাবে আয়োজন করা। তাদের আয়োজিত ভোটের ওপর যখন সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে, আর শুধু সন্দেহতেই আটকে থাকছে না বিষয়টা, রীতিমতো তথ্য দিয়ে সেটাকে প্রমাণ করছেন দেশের বিরোধী দলনেতা, তখন সেই অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার বদলে বিরোধী দলনেতার কাছেই হলফনামা চাওয়া হচ্ছে। আসলে চেষ্টা করা হচ্ছে বিরোধী দলনেতার মুখ বন্ধ করে দেবার। কিন্তু এবার বোধহয় সেইটা সম্ভব হবে না। কেন হঠাৎ এই তদন্তের প্রয়োজন পড়ল, এই বিষয়ে কি বলছেন রাহুল গান্ধী, আমরা একটু ওনার মুখ থেকেই শুনে নিই। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड, हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती। क्यों?
सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626 टू 08 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। বন্ধুরা, মহাদেবপুরা বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি বিধানসভা কেন্দ্র। 2024 সালে যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল, বেঙ্গালুরু সেন্ট্রালে এবং মহাদেবপুরা বিধানসভার এর ফলাফল ছিল অদ্ভুত ধরনের। এই লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দলই 6 লাখের কিছু বেশি ভোট পায়। সবকটি বিধানসভাতেই কংগ্রেসের কাছে বিজেপি হারলেও একমাত্র এই মহাদেবপুরায় বিজেপি কংগ্রেসের ডবল ভোট পায়। এখানে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ছিল 1,15,586, অন্যদিকে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ছিল 2,29,632। শুধুমাত্র মহাদেবপুরাতেই বিজেপি জিতেছিল 1,14,046 ভোটে। আর শুধুমাত্র এই মহাদেবপুরার প্রাপ্ত ভোটের কারণে বিজেপি বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল থেকে 30,000-এর কিছু বেশি ভোটে জয়লাভ করে। আর এই কারণেই বেঙ্গালুরু সেন্ট্রালের অন্তর্গত মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রকে বেছে নিয়েছিল কংগ্রেস এই তদন্ত করার জন্য। বন্ধুরা, আবার বিষয় ফেরার আগে একটি আবেদন, দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। বন্ধুরা, আমাদের প্রতিবেদন ভালো লাগলে জয়েন বাটনে ক্লিক করে আমাদের ছোট্ট প্রয়াসকে উৎসাহ দিতে পারেন। বন্ধুরা, কংগ্রেস যখনই নির্বাচন কমিশনের কাছে এই তদন্ত করবার জন্য তথ্য অর্থাৎ ভোটার লিস্ট চেয়েছে, তখনই নির্বাচন কমিশন নানানভাবে কংগ্রেসের সাথে অসহযোগিতাই করেছে। কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের কাছে ডিজিটাল ভোটার লিস্ট চায়, যা কোনোভাবেই নির্বাচন কমিশন দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে 200-300 কিলো ওজনের ভোটার লিস্ট কংগ্রেসকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাকে 3টে সারিতে দাঁড় করালেও তার উচ্চতা 7 ফুট হয়। এছাড়া এমনভাবে এই ভোটার লিস্ট কংগ্রেসকে দেওয়া হয় যা কোনোভাবেই অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন ছিল না, এবং এই ভোটার লিস্ট ছিল নন মেশিন রিডেবল পেপারে। ফলে কোনোভাবেই কম্পিউটারের সহযোগিতা নিয়ে এই ভোটার লিস্টকে ঝাড়াই বাছাই করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এরপরেও কোনোভাবেই থামানো যায়নি রাহুল গান্ধীকে। তিনি 30 জনের একটি টিম তৈরি করেন এবং এই 30 জনের টিমের সাহায্যেই 6 মাসের তদন্তে তিনি সম্পূর্ণ তথ্য তুলে নিয়ে এসে দেশবাসীর কাছে রাখেন। So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper, as you can see. You have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है। तो then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है। That's the process and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. That's 7 of those, right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data,
30 seconds. Right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised, why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, but इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? Right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. This was another thing that when we discovered it, we were like, this is strange. Next. বন্ধুরা, যেভাবে এই ভোট চুরি হচ্ছে তাকে রাহুল গান্ধী 5টি ভাগে ভাগ করেছেন। 1, ডুপ্লিকেট ভোটার। 2, ফেক অ্যান্ড ইনভ্যালিড অ্যাড্রেস। 3, বাল্ক ভোটার ইন সিঙ্গল অ্যাড্রেস। 4, ইনভ্যালিড ফটো। 5, মিসইউজ অফ ফর্ম 6। এরপরে রাহুল গান্ধী এই 5টি কারণকে ব্যাখ্যা করলেন, আমরা একটু শুনে নিই। So out of 6,50,000 total votes in the Assembly of Madhapura, 1,250 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election, so they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. বন্ধুরা, ডুপ্লিকেট ভোটার এই মহাদেবপুরায় খুঁজে পাওয়া গেছে 11,965টি। রাহুল গান্ধী এই ভোটার লিস্ট থেকে একটি উদাহরণ তুলে দেখান। এই ভোটার লিস্টে একজন ভোটার আছেন যার নাম গুরগিরাজ সিং ডাং। এই ভদ্রলোককে অন্তত 4টে বুথে একই নামে, একই ঠিকানা, একই ছবি, একই বাবার নাম সহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে তুলে আনেন আদিত্য শ্রীবাস্তবের নাম। আর এই একই নাম, ঠিকানা এবং একই ছবি সহ একই বিবরণ নিয়ে একাধিক বুথে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই ব্যক্তিকেও। আবার তেমনই এই আদিত্য শ্রীবাস্তবকে কর্ণাটক ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের ভোটার লিস্টও পাওয়া যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের ভোটার লিস্টও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধুরা, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ফেক ঠিকানা। ভোটার লিস্টের সংখ্যা হলো 40,009টি। বহু মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যাদের বাড়ির নাম্বার দেওয়া আছে একটি 0 অথবা 2টি 0 অথবা 3টি 0। বাবা বা অভিভাবকের নামের জায়গায় রয়েছে ইংরাজি হরফের কোনো মানে ছাড়া কতগুলি অক্ষর। এরপরে এই একই ঠিকানা বহু জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। এই রকম সমস্যা ভোটার লিস্টে রয়েছে 10,452টি। একই ঠিকানায় 80 থেকে 90 জন ভোটারকে পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীকালে সেই ঠিকানায় গেলে দেখা যাচ্ছে সেটি একটি সিঙ্গেল বেডরুম ফ্ল্যাট, যেখানে সর্বোচ্চ 4 জনের একটি পরিবার থাকতে পারে। অথচ সেই একই ঠিকানায় 80 থেকে 90 জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে, যাদেরকে সেখানে কেউ চেনেই না। বন্ধুরা, রাহুল গান্ধী আরও একটি সমস্যা যেটা তুলে নিয়ে এসছে সবার সামনে, তা হলো ফর্ম 6-এর মিসইউজ। ফর্ম 6 সাধারণত ব্যবহার করা হয় নতুন ভোটারদের নাম ভোটার লিস্টে তোলার জন্য। সেই কারণে ফর্ম 6-এর মাধ্যমে যারা নাম নথিভুক্ত করে তাদের বয়সসীমা সাধারণত 18 থেকে 23-24 বছরের মধ্যেই হয়। অথচ রাহুল গান্ধী যার উদাহরণ তুলে নিয়ে আসেন সেই ভদ্রমহিলার নাম শকুন রানী, বয়স 70 বছর। এই ভদ্রমহিলার নাম নতুন ভোটার হিসেবে যেমন ভোটার লিস্টে উঠেছে, তেমনই দেখা যাচ্ছে একাধিক বুথে এনার নাম রয়েছে। একাধিক জায়গায় উনি ভোটও দিয়েছেন, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে, কারণ ওনার নামে বুথের পোলিং এজেন্টের টিক মারা ভোটার লিস্টও পাওয়া গেছে। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन
देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। বন্ধুরা, রাহুল গান্ধীর বলা কথাগুলোর সবথেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ নিয়ে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলই কথা বলছে, তার নাম বিজেপি। যদি সত্যি ভোটার লিস্টে কোনো রকম গণ্ডগোল থেকে থাকে, একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপিরও চাওয়া উচিত এই গণ্ডগোল যাতে নির্বাচন কমিশন ঠিক করে নেয়, কারণ এর ফলে বিজেপির জয়ই সন্দেহের আওতায় চলে আসছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিজেপি ময়দানে নেমে পড়েছে নির্বাচন কমিশনকে সুরক্ষা দিতে, নির্বাচন কমিশনের হয়ে কথা বলতে। আর এই আচরণ থেকেই রাহুল গান্ধীর কথাগুলো আরও সত্যি বলে মনে হচ্ছে। রাহুল গান্ধীর এই তথ্য বোমার পর দিল্লিতে বহুদিন পর আবার ইন্ডিয়া জোটকে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়। দিল্লিতে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সহ ইন্ডিয়া জোটের প্রত্যেকটি শরিক দলের 300 সাংসদ মিলে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে পৌঁছাতে চায়, কিন্তু তাদেরকে মাঝ রাস্তাতেই আটকে দেওয়া হয়। এরপরে এই প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র এবং সুস্মিতা দেব ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে উঠে ব্যারিকেড টপকাবার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে ধস্তাধস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেসের মিতালি বাগ এবং মহুয়া মৈত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবকেও ব্যারিকেড পেরিয়ে যেতে দেখা যায়। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সায়নী ঘোষ সহ বাকি সাংসদদের ব্যারিকেডের সামনে বসে পড়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়। আর এর প্রতিবাদে সাংসদরা কী বলছেন একটু শুনে নেওয়া যাক। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर। चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? कायर है सरकार, कायर है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते। पूर्वक ढंग से सांसद के सारी एमपीस, ऑपोजिशन पार्टी के सारे सांसद निर्वाचन सदन तक मार्च करने वाले थे। हमने परमिशन मांगी थी, परमिशन मिल गई थी, और हमने इलेक्शन कमीशन से भी ये भी मांग की थी कि सारे सांसद सामूहिक तरीके से एक दस्तावेज उनको पेश करेंगे। आज सुबह आप देखिए, हमने 11:30 बजे से वहाँ शुरुआत की, यहाँ पीटीआई बिल्डिंग को पार करने नहीं दिया गया, हमें निर्वाचन सदन पहुँचने से रोका गया, और निर्वाचन सदन से संदेशा आता है कि 30 सांसद मिल सकते हैं। ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से दस्तावेज पेश करें। संसद के सामने आज लोकतंत्र का हत्या हुई है। বন্ধুরা, রাহুল গান্ধীর এই ভোট চুরি নিয়ে তথ্য বোমা
এবং দেশের এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের জোর করে করতে যাওয়া এসআইআর, এই দুই নিয়েই প্রতিটি বিরোধী দল প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যথারীতি তৃণমূল কংগ্রেসও এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব দিলেন, ভোটার লিস্টে যখন গণ্ডগোল ছিলই, আর সেই গণ্ডগোল নিয়েই যখন 2024-এর নির্বাচন হয়েছে, তখন 2024-এর নির্বাচনের ফলে জিতে আসা প্রধানমন্ত্রী সহ প্রত্যেক সাংসদকে পদত্যাগ করে ভোটার লিস্ট এসআইআরের মাধ্যমে ঠিক করে তারপরে আবার ভোট করে সরকার তৈরি হওয়া উচিত। আপনারা দেখেছেন যে কালকের যে প্রোটেস্ট র্যালি ছিল সেটা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল। সেখানে কোনো রকম কোনো ভায়োলেন্সের কোনো জায়গা ছিল না। লোকসভা রাজ্যসভা মিলিয়ে প্রায় 300 জনের বেশি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ম্যাক্সিমামটাই নির্বাচিত সাংসদ, মানুষের প্রতিনিধি, তারা সকলে মিলে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের সবার বেসিক 5-7টা প্রশ্ন রয়েছে, তার জবাব চাওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে এবং দলমত নির্বিশেষে অপোজিশন যে পার্টিগুলো রয়েছে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কালকে মিছিল করে গেছিল। তাদেরকে নির্বাচন কমিশনের অফিস অব্দি অ্যালাউই করা হয়। মহিলা সাংসদদের জোর জবরদস্তি চুলের মুঠি ধরে ডিটেন করা হয়েছে। তো কালো যেটা করেছে এটা থেকে স্পষ্ট যে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনো উত্তর নেই, কোনো জবাব নেই। যে 4-5টা বেসিক আমাদের তরফ থেকে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে এতদিন পরেও 2025-এ আমরা এসে কেন আমাদের ডিজিটাইজড ভোটার লিস্ট দেওয়া হবে না, কেন জোর জবরদস্তি এসআইআর করা হবে, বিশেষ করে অপোজিশন রুল যে স্টেটগুলো রয়েছে যেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় রয়েছে। এবং এই আমি ইলেকশন কমিশনের কথা যদি ঠিক ধরেই নিই যে ভোটার লিস্ট বা ইলেকটোরাল রোলে অনিয়ম বা গরমিল রয়েছে, আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে তারা ঠিক বলছে, তাহলে প্রথম ধাপ কী হওয়া উচিত যে এই ইলেকটোরাল রোল বা এই ভোটার লিস্টের বেসিসে যারা নির্বাচিত হয়েছে এবং যে সদ্য সমাপ্ত 1 বছর আগেকার লোকসভা নির্বাচন এই ভোটার লিস্টের বেসিসে হয়েছে, এই ভোটার লিস্টের বেসিসে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে, এই ভোটার লিস্ট যেখানে ইলেকশন কমিশন বলছে ভুল অনিয়ম গরমিল রয়েছে, এই ভোটার লিস্টের বেসিসে দেশে সরকার তৈরি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থেকে সবাই হয়েছে। পুরো ইউনিয়ন গভর্নমেন্টকে রিজাইন করা উচিত। আর নির্বাচন কমিশনের উপর যদি প্রশ্ন ওঠে বিজেপি ডিফেন্ড করবে কেন? বিজেপির দায় কি? নির্বাচন কমিশন তো নিরপেক্ষ। তথাকথিতভাবে যদি তারা এতটাই নিরপেক্ষ থাকে তারা সব এমপিদের সাথে বসবে। এই এমপিগুলো তো বানের জলে ভেসে আসেনি, নির্বাচন কমিশনার মনোনীত, আমরা নির্বাচিত, আমাদের 20 লাখ 22 লাখ 25 লাখ মানুষ ভোট দিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আমাদের নির্বাচিত করেছে। আর ইলেকশন কমিশনকে প্রতিনিধি করে সরকার পাঠিয়েছে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য। যে কটা প্রতিষ্ঠান আছে সব কটা প্রতিষ্ঠানকে তাদের কৃতদাস এবং তল্পিবাহকে পরিণত করেছে এই বিজেপির সরকার। গতকালকের যে ঘটনা, তাদের কাছে যদি প্রকৃত সদুত্তর থাকতো তাহলে আপনি দেখা করতেন, কথা বলতেন। আপনি কথা বলেননি, আপনি উল্টে সব সাংসদদের ডিটেন করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখেছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, চুলের মুঠি ধরে মহিলাদের টানতে টানতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেছে। আমাদের কালকে একাধিক সাংসদ, এমনকি মিতালি বাগ, সেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আপনারা দেখেছেন, পুলিশের অত্যাচারের কারণে। জোর জবরদস্তি তারা দেশটাকে নিজেদের সম্পত্তি ভেবে সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়ে এখন মানুষের ভোটাধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে। আমরা এটা করতে দেবো না। কালকের যেটা দেখেছেন আপনারা, এটা সবে শুরু। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, যদি বাংলা থেকে একটা মানুষ যার ভোটার লিস্টে যে প্রকৃত ভোটার যদি তার নাম বাদ যায় এবং বিজেপি যদি ভাবে যে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে আমরা দেশটাকে আমাদের রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করব, আমরা যে ভাষায় বিজেপি বোঝে সেই ভাষায় আমরা জবাব দিতে জানি। বাংলার একটা মানুষের যদি ভোটাধিকার কাড়ে তাহলে 1 লক্ষ মানুষ নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘিরব, বিজেপির কোনো নেতা বাঁচাবে না। কমিশনকে বলবো যে সবাই বলছে আপনারা ভুল, বিরোধী পার্টি, আমি ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে আপনারা ঠিক। আপনারা যদি ঠিক হন তাহলে প্রথম পদক্ষেপ, যদি এই ভোটার লিস্টে গডমিল থাকে, তাহলে ফার্স্ট স্টেপ শুড বি যে তৎকালীন যিনি চিফ ইলেকশন কমিশনার ছিল রাজীব কুমার, তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল প্রসিডিং ইনিশিয়েট করা, তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন থেকে এফআইআর করা, যে তার তত্ত্বাবধানে, তার ভিজিলেন্সে, তার সুপারভিশনে যে জেনারেল ইলেকশন 1 বছর আগে হয়েছে, সেখানে যদি ভোটার লিস্টে গডমিল থাকে আর ফেক ভোটার থাকে,
এবং সত্যি বাংলাদেশি থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল প্রসিডিং ইনিশিয়েট করে সেই ভোটার লিস্টের বেসিসে যারা নির্বাচিত হয়েছে সবার পদত্যাগ করা উচিত। এবং তারা যদি পদত্যাগ করে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। এই ভোটার লিস্টের বেসিসেই প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে, এই ভোটার লিস্টের বেসিসেই আগামী দিন উপরাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি সাংসদদের ভোটে নির্বাচিত হবে। তাহলে পুরোটাই যদি বেনিয়ম বা অনিয়ম বা ভেজাল বা কোনো ফেক নাম থেকে থাকে, তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে তারা রিজাইন করুক। সারা দেশের মানুষ এসআইআরকে স্বাগত জানাবে। আমি বলছি, আপনাও বলছি, বিজেপি শুরু করুক না, আমরা সবাই রিজাইন করুক, কিন্তু আপনি থাকবেন পদে আর বাংলায় এসআইআর হবে, তা তো হবে না। বন্ধুরা, রাহুল গান্ধী তথ্য সহকারে যে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন, এরপরে রাহুল গান্ধীকে মিথ্যে প্রমাণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের তদন্ত করে এর সত্য মিথ্যা যাচাই করা উচিত। আর তদন্তের ফলে যে তথ্য উঠে আসবে তা দেশবাসীর সামনে রেখে নিজেদের পরিচ্ছন্ন ছবি তুলে ধরা উচিত। দেশের ভোটার লিস্টকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ভোটার লিস্ট ডিজিটালি এমনভাবে প্রকাশ করা উচিত যাতে প্রতিটি দেশবাসী যে কোনো সময় তা দেখতে পারে। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপগুলি তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। নয়তো বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে প্রত্যেকটি দেশবাসীর চোখেই নির্বাচন কমিশন নিয়ে কিছুটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, যা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে একেবারেই ঠিক কথা নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন কমিশনের এই সমস্যাগুলি সমাধান করে ফেলা উচিত। কেমন লাগলো বন্ধুরা আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন? আপনাদের মতামত কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদের জানান। ভালো লাগলে প্রতিবেদনটি লাইক ও শেয়ার করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও জয়েন বাটনে ক্লিক করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আজকের মতন বিদায়।